जयगिरु मु देवराज वेलकम कर माय यूट्यूब चैनल देवराज लाइफ विजन आपण मैंने केमती अच्छा मुझे तो भल अच्छे आशा कर ठाकुर आप भल थे भगवान समस्त मंगल करूँ आसन जा गोटे नुआ ब्लग को आज नुआ ब्लग में जा गोटे विशेष सत्संग जा जो विशेष सत्संग देखा आमर श्रद्धेय आमर अविनाश भाई गोटे बहुत सुंदर जाजन देखा आज ब्लग में आपने केमती कौन लगुच निश्चय कमेंट करते जनइबे आ डेरी करवानी आसन जा देखा विशेष सत्संग में श्रद्धेय अविनाश भाई बहुत सुंदर जाजन आसतु प्रभु श्रेष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम महाब्रह्मस्तंभ परमाराध्य जगत जननी दक्षिणा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री बड़दा आज समानता आचार्य देव चरण कोटि प्रणाम जनाए। समस्त स्वर स्वर मिसई से आत्मा मानकर से व्यक्ति रूपक जो मान माध्यम दे परम पिता लीला प्रकट कर श्रद्धेय कालंदी भाई सार वीरसेन भाई अखी भाई टुकु भाई मुना भाई आउ नालू भाई एमती केते किछि जो मानकर राति दिन अक्लांत प्रचेषा आज परम पिता दरबार जो परम पिता आज उपविष्ट आमे माने बड़ सौभाग्यवान आम मैंने सत्संग पदार्पण कर तेरे भजन कीर्तन भीतर देकी प्राणटा एभली गोटे स्तर को चली जाइए मन प्राण पावन करिए धराधाम को आ गए नाथ महान तेणु नाहम तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदय नच मद भक्ता जत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद सते जेभली एई ध्वनि कंपन सब किछि एकाकार हेई सेई महाध्वनि को आकृष्ट करके एठी उपस्थित करैछन्ति। आमे समस्त निमित्त मात्र माध्यम मात्र जे भजन गाउची ता कंठरे भी सही आत्म प्रकाश करती जे परम पिताकर कथा कहे ता कंठरे भी सही करती एटा हम समस्त जना किंतु ठाकुर कहले अनुभूति द्वारा जहाँ जना जाए ता ही ज्ञान अध्ययन द्वारा जहाँ जना जाए ता ज्ञान नहीं अनुभूति द्वारा जहाँ जना जाए ता ही ज्ञान जेतबेले ठाकुर भोग लगौ आम जीवन भोग वृद्धि पाए आम जीवन टा गोटे उपभोग हो उठे जेतबेले तांकर आनंद रे आनंदित हो आमर घरटा नंदन कानन भली सुंदर हो जाए। मु नरेंद्र को पचार दादा ये श्री श्री बड़दा को ठाकुर 108टा मंदिर करने कथा आशीर्वाद देले इसु कौन पे ना बहु दिगत अच्छी गोटाए कथा भावतु बड़दा जो भली शक्तिर अधिकारी ताकू जदि सेही भली गोटे जबरदस्त टार्गेट न दिया जाए हनुमान पे कंध मारदम से युद्ध सीता ठाब तेणु बड़दा यही व्यवस्था मु कहली यही सब भीतर देके हम कौन ना ठाकुर तैयारी करू करू आमर भीतरटा तैयारी हो ठाकुर को काम करू करू आम मानकर व्यक्तित्वटा तैयारी हो एटा किंतु कहला जाई बहुत कथा मन भीतर आज चली आसुची कारण आज हठात खबरटा पाइली समस्ते यही व्यस्त विव्रत भितर हुए तो ठीक भाव गोटे कोऑर्डिनेटेड वे रे तो जिनसटा अनेक बार दूर होईची किंतु किछिटा खापछड़ा रही आउ एटा सर्वत्र हुए आउ एई खापछड़ा भितर मनुष्य अनेकटा शिखे जे मनरे एई खापछड़ा जिनस गुड़ाक रही आमर जीवन केमती विच्छिन्न अवस्था को घिनी आने ठाकुर जहाँ देकरी बाणी देले जेतेबेले जहाँ जहाँ करिवार कथा सेतेबेले जदि ताहा ताहा न कर तेबे एई न करिवार कर्म गुड़िक पुंजीभूत होई
एभली एक अवस्थार सृष्टि करिवो जहाँ तुमर जीवन को निराश्रय कर तोलिबो आउ तुम जीवनर उपसंहार हेबो अणनिश्वासी। ठाकुर काम ठाकुर कथा ठाकुर बाणी सबु जिनस गुड़ाक परस्पर परस्पर भितर गोटे तालमेल खाए। मोर फादर जो भेटनारी डॉक्टर होकर पोस्टेड हेले निमापड़ा रे आम जाई प्रथम पहुँचलु आम देखिलु जे ठाकुर कौन केन्द्र नहीं किसी नहीं पचार जना पड़ा जे जड़े पुराणा गुरु भाई थिले सी मरीगले सी गोटे केन्द्र ठाकुर समय आरंभ करते गोटे चालिया घर बापा जो स्कूटर धरी मत पचर बस गले आम जा देखिलु गोटे चाल घर ता भितर एक हलदू झुली जड़े टेलरिंग काम करते नहरू भाई बोली से ता साइड रे गोटे टेलर मेसीन देइछथि स्त्री लोक पुरुष लोक छोट पिला कना कपड़ा बैग सब तैयारी कर से एका बसी से प्रार्थना करते आउ से कहीं ना बापा कहले आउ सब गुरु भाई केत जन अच्छा पाखे ना गुरु भाई अच्छा कितु से कहीं आसती नहीं कदला कसित आसती बेले बेले नुआ वर्ष हेले कि हेले आम 8-10 जन एकाठी भोगवात करूँ आसे से बापा आम क्वार्टर को समस्त डकेले आलाप आलोचना है से कथा उठिला जे पैसा किए दब हम केमती से सेठिकार बीडीओ तहसीलदार पुलिस ऑफिसर भेटेरिनरी डिपार्टमेंट लोक हेल्थ लोक स्कूल हेडमास्टर समस्त पाक ग्रुप होगी गले भिक्षा आरंभ है। बापा कहले जदि ये भितर किसी न हो पारे ताले ठीक आम जीवन लास्ट देखले जी पैसा तादर कि घर तैयारी लास्ट गोटे से जो छेना झिली दुकान आग को से बजार आत्म छेना झिली दुकान ताठू 4-5टा घर छाड़ी गोटे गली घर आजबेस्टस मिलला भड़ारे से आजबेस्टस सब भांगी जाइए। बापा कहले आजबेस्टस पकेवा आजबेस्टस पकाला जाजन करिवो किए अपेक्षा कराला 3 मास श्री श्री बड़दा आसिले आसिकी श्री श्री बड़दा जो पुरी अवस्थान करुँचे समस्त ग्रुप होगी गले जाइए श्री श्री बड़दा पाखे प्रणाम करके बड़दा कहले आज्ञा यही प्रकार कथा आम गोटे व्यवस्था कर आशीर्वाद करूँ। बड़दा से नीरव कथा कहू न कि दूर को आकाश को चाहे छाड़ी कहले बाबुर का जाओ पूज्यपात दादा से आसी समस्त पूज्यपात दादा पाखे आंठी प्रणाम कर पूज्यपात दादा कथा सब शुणिले किसी व्यवस्था देले कहले साप फाप गुड़ा से पछरे अच्छा सफा कर परिष्कार कर धारा एमती रखू अलिया अर्जन जमी न हुए आ ठाकुर रूम में जमी अलग न लगे काली बड़ी मन अच्छी दादा कथा 3-4टा कथा कहले पैसा पूजा देखे श्रीधर केटा श्रीधर सुंदर मिश्र बर्तमान जे असिस्टेंट सेक्रेटरी सत्संग डाकिले डाकिकी पूज्यपात दादा कहले श्रीधर सुन ওখানে গিয়ে তড়িৎ শক্তি দিয়ে যাজন করবি একটা আগুন জ্বলে দিয়ে আসবি ওই আগুনটা অগ্নিটা জ্বলে দিয়ে আসবু সেটা যেন ন লিভে এভাবে ভাবে অগ্নিটা সঞ্চার করবে। মনে আছে শ্রীধর দা আসতান্তি সেতବେଳେ চন্দ্রশেখর মহাপাତ୍ର ঠাকুর সময় ঋତିক সে আসতান্তি বিকাশ ভূমিଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ସେ ଆସି ପାରିଲେନି ଲାଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀଧର ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦା ବସିକି ପୌରୋହିତ୍ୟ କଲେ ଶ୍ରୀଧର ସୁନ୍ଦର ମିଶ୍ର कहले ठाकुर जाजन आउ से चाल घर से आजबेस्टस घर 4 वर्ष उत्सव है तापर आम मैंने ट्रांसफर होगी चली आसलु परवर्ती समय से धाराटा बहन करी बर्तमान शुणिली जे छात ये तापर से आम जा देखिलु जे रोड साइड रे जो जगह एक्चुअल हबार था से अन्य गोटे जगार है ठिकठाक जहाँ हो से सत्संग विहार तैयारी है। मुझे +2 पढ़ुली जो चाल घर देखी आउ जो पिला छुआ को धरिकी कोणार्क रूट रे कार धरी गलु बापटे देखिलु जे सुंदर सत्संग विहार तैयारी से नरनांगर से कथा गुड़ा सब स्मृतिर पटे आसी झरझर होगी बाजु थाए से बांग्लादेश छाड़ी ठाकुर आसुचन आनंद बजार रसईसणा केन्द्र तपोवन विद्यालय द्रुतदीप्ति हॉस्पिटल
ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ତାସୁ, ସେଇ ଯୋଉ ଟିଣ, ସେଇ ଯେ ପଦ୍ମା ନଦୀ, ସେଇ ଯେ ସୁନ୍ଦର ସେଇ ଗଗନ, ସେଇ ଯେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସେଇ ଯୋଉ ଧାନର କ୍ଷେତ, ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଧୂଳି, ସେଇ ସମସ୍ତ କିଛିରେ ବନ୍ଧା। ପୁଣି ରାତିରେ ହଠାତ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ମାତା ମନ୍ମୟିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିମନ୍ଦ କରନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ମାରିଲା, ଗୋଟେ ଗଛ, ବର ଗଛ ଦିଫାଳ ହେଇଗଲା ମଝିରୁ। ଠାକୁର ଉଠିଲେ, ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲେ, ଏବାର ଯେତେ হবে, ବାସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍, ଫାଇନାଲ। ଶୁଣା ଅଛି ଯେ ଆସିକି ବଡ଼ ବୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ସବୁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କର, ଏଲେ ଯିବା। କୁଆଡ଼େ ଯିବା, କ'ଣ ଯିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଉଠିକି ବାହାରିଲେ, ଖବର ଦିଆଗଲା ଯେ କାଲି ରାତିରେ ଆମମାନେ ଡଙ୍ଗା ଧରିବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜମି କିଣି ନିଅ, ଆଗକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମୟ ଆସୁଛି, ତମେ ଅନୁମାନ ବି କରିପାରିବନି ଏଭଳି ସମୟ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ପୁଟୁଳି ପୁଟୁଳି ସବୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦିଆ କେତେ ଜିନିଷ, କେତେ ଲୋକ, କେତେ ଗହଣା, କେତେ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ଲୁହ ଅଛି ଦିଧା। ଠାକୁର ରୁମ୍ ଭିତରୁ ପଶି ଆସିଲେ, ঠাকুর গ্রুপ চলে, বড় বউ চলতে হবে। ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ଅଭିମାନ ଭରା ଅତ কিছু ବାସ୍ ରେବତା କହୁଥିଲେ ମତେ, କହିଲେ ଅତ কিছুରେ ଅଧାରେ ରହିଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀମାଙ୍କ କଥାଟା। ମାନେ ଏତେ ଛାଡ଼ିକି ଟିକେ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ବିକି ବାକି କିଛି ପଇସା। ମଣିଷ ତ ମଣିଷର ମନ ହିସାବରେ ତ ଗୋଟେ ବିଚାରଟା ହୁଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ସଂରକ୍ଷଣ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି, ସବୁ କଥାଟାକୁ ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେ ତ ଦିଗମ୍ବର ମହାସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତାଙ୍କର ତ ଜଗତରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ନ ଦେଖିଲେ ମୋ ଦାଦା ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଏ, ସମାନ କଥାଟା ହୁଏତ ଦେଖାଯାଇଛି ମକ୍କାରୁ ମଦିନାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ରସୁଲ, ଦେଖାଯାଇଛି ଜେରୁଜେଲମରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଜେସସ୍, କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋପରୁ ବୃନ୍ଦାବନ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ କୋଉଠି ଆଉ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର କୋଉଠି ହେଲା, ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସେ ବାର ବାର ପରମିତା ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଦାଦା କହିଲେ ତାର ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ବୁଝନ୍ତୁ, ସେ ସେଇଟା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଯୋଉଠି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଠି, ସରସ୍ୱତୀ ସେଇଠି, ମହାଦେବ ସେଇଠି, ସେଇଠି ଗଣେଶ, ସେଇଠି କାର୍ତ୍ତିକ, ସେଇଠି ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ବାବଲା ଗଛ ତଳେ ବସି ଚୁଡ଼ା ଦହି ଖାଇଲେ, ଆଉ ପୁଣି ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟିରେ ସବୁ କିଛି ଭରପୁର ହେଇ ଉଠିଲା। ଦେଓଘରରୁ ଯେତିକି ପାବନାରେ ହେଇଥିଲା ତାର କେତେ ବହୁ ଗୁଣିତ ଭାବରେ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂହାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠାକୁର ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ି ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଆସିଲେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ଥିଲାବେଳେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ରାଇଟ ଯୋଉଟା ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଜି ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାଠୁ କେତେ ଅଧିକ ଗୁଣର ଅବସ୍ଥା। ଆଜି ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ ଅଛି ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ପ୍ରେସର ପଡୁଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ବି ପଡିନି। କେତେ ଧର୍ଷଣ, କେତେ ଲୁଟ, କେତେ ମର୍ଡର, କେତେ ଘର ନିଆଁ ଲଗେଇ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଲେଖା ହେଇଛି ଆଶ୍ରମରୁ ରାତିରେ ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘରୁ ପଶି ଟେକି ନିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି କାନ୍ଧରେ ତଲୱାର ଗୋଟେ ପଟେ ଠେଙ୍ଗା ଧରିକିରି ବାରମ୍ବାର 10 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ପୁରା ଦେଓଘରରୁ ଆଶ୍ରମ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ପାବନାରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଥିଲାବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଏବଂ ମାତା ମନ୍ମୟିନୀ ଲେଖା ଅଛି ଜୀବନରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକବାରକେ ପାବନାରୁ ଆସିଥିବା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରାତି ବିତେଇଛି। ସେମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ା ପାଇଛି କେମିତି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ। ସେଠୁ ମୁଁ ଦାଦା ଏଥିରେ ତାର ଏସେନ୍ସଟା କ'ଣ ନା କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଚରିତ୍ର। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ନା ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ଗୋଟେ ପୁରୁଷତ୍ୱର କାମ, ପୁରୁଷାର୍ଥର କାମ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଆଉ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ବହୁତ ଚରିତ୍ର ଲାଗେ। ଦାଦା କେମିତି ନା ଭାରତବର୍ଷରେ ବହୁ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆପଣ ଥରେ କେତେବେଳେ ବୟସ ଭିତରେ ଯଦି ସମୟ ପାଆନ୍ତି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆସିବେ, ଗୋଲ୍ଡେନ ଟେମ୍ପଲ।
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକ ଏମାନେ ଦେଶକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମ ତ୍ୟାଗ, ଆମ ଝାଳ, ଆମ ରକ୍ତର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଆମେ ନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇ ହିନ୍ଦୁ ହିଁ ନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଯେହେତୁ ଏସବୁ କରିଛୁ, ଲଢିଲୁ, ତ୍ୟାଗ ଦେଲୁ, ଦଶମ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ଏମାନେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ମରିଲେ, ମୁଣ୍ଡ କାଟିଲେ, ତେଣୁ ତମ ଧର୍ମ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଭାଇ ତମେ ଅଲଗା କରିଦିଅ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅପରେସନ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ପ୍ରୋସେସ କରିଦେଲେ, ମାରିକି ଆକୁ ଭିନ୍ଦରବାଲେ ଯେ ମରିଲେ ଲାଷ୍ଟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେମାନେ ତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ପଶୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ହଟଲାଇନ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ପଶିବା ଆଜି ନୁହେଁ, ବୋଧେ ଆଗାମୀ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପସିବୁଲ ହବନି। କହିଲେ ଗୁଳି ବାଜୁନି, ଗୁଳିର ବର୍ଷା ହଉଛି, ଆଉ ଯେତେ 10-20 ଲେଖା ମରିକି ଝଡୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମଶା ଯେମିତି ଭଣ ଭଣ ଯେତେ ମାରିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ନଳା ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁନା, ସେମିତି ଯେତେ ମରୁଛନ୍ତି ତା 2 ଗୁଣ ଲୋକ ପୁଣି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକୁ ଧରି ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆର୍ମି ଫିୟର କରି ଯାଉଛି, ଆର୍ମି ଫେଲ କରିଗଲା, କଣ କରାଯିବ? କାରଣ ଯଦି ବନ୍ଧୁକ ମାରୁଛୁ ତାହେଲେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଯଦି ଗୋଟେ ଗୁଳା ଗୁଳି ଯଦି ବାଜି ଗଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଏଣ୍ଟାର ଆର୍ମିରେ ଯେତେ ଶିଖ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଧରିଛନ୍ତି ବୁଲେଇ ଦେବେ ଦେଶକୁ, ସଫା କରି ଚାଲିଯିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ତାପରେ ଶେଷ ନାହିଁ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ସେ ଜାଗାରେ ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ। କହିଲେ ଭାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦରକାର, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନହେଲେ ଏସବୁକୁ ଧରିକି ରଖାଯାଏ। ଏଇ ସବୁ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଇଟା ପଥରର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର, ଟିକେ ବାରଟା, ଯୋଉଠି ଆମେ ବସିଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଜଗତର ଯଦି ଇତିହାସ ଦେଖିବେ, ଆଜି ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ ଚାଲିଛି, ଚାରିଆଡେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ଖାଲି ଗ୍ୟାସ ଟାଙ୍କି ନ ମିଳିଲା ବେଳକୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବାଉଳା ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଯୋଉ କାୟା କରାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆସିଯାଏ, ଆମେ କୋଉଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା? ଆଉ ସେଇଟା ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ମାର ୱାର ହଉଛି, ବମ୍ବାର୍ଡମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ପିଲା ଛୁଆ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଛାଡିକି ବ୍ୟାଗ ବସ୍ତାନି ଧରିକି ଦୌଡୁଛନ୍ତି। କାରଣ କୋଉଠି ଯଦି ବଞ୍ଚୁ, ପୁଣି ତ କିଛି ଦିନ ଖାଇବୁ, ପକେଟରେ ପଇସା ନଥିଲେ କଣ ଖାଇବୁ? ପିଲା କଣ ଖାଇବେ? ଗୋରୁ ଗାଈ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଖୋଲିଦେଲେ, ଦୌଡ଼ିଲେ। ଦୌଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ବମ୍ ପଡୁଛି, ଅନେକ ଲୋକ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଂସ ଟୁକୁରା ରକ୍ତ ଗୁଡାକ ଆସିକି ଦେହ ଗାଧେଇ ପଡୁଛି। ସେଥିରେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି। ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ପିଲାକୁ ରଖିବୁ ନା ଟ୍ରଙ୍କ ରଖିବୁ? ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଟ୍ରଙ୍କ ଛାଡ଼ିଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଦୌଡ଼ିଲେ। ପିଲାକୁ ଧରି ଦୌଡ଼ିବା ଭିତରେ, ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ, ରାତି ଭୀଷଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାଇକି ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାର କୁଟକିଟ, କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ରାତିରେ ୱାର ହୁଏ, ରାତିରେ ଫାୟାରିଂ ହୁଏ। ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ବାହାରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ମେଲେଇକିରି, ଯେ ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ତାର ଚାରିପଟେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ହେଇଛି ଯେ ସେ ବମ୍ ଗୁଡାକ ଦିଗହରା ହେଇକିରି ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂ କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିପାରିନି, ତାର ଚାରିପଟେ ପଡିଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ଚାରିପଟେ ପଡିଛି, ଏତେ ତା ଦେହରେ ମଣିଷ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମରିକି ପଡିଛନ୍ତି ଯେ ପାଦ ଦେଇକି ସେପଟକୁ ଯାଇ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ୟା ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ। ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଟା କଣ ଥିଲା? ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା, ଯୋଉଠି ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୁଏ, ଯୋଉଠି ନାମ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ମତଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତେ ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ଏକ ପ୍ରାଣ ତାର ମମତ୍ବରେ ପରସ୍ପରର ସମାବେଶ, ଅତୁଟ ନିବିଡ଼ ହଲେଇ ଯାଇ একটি দানায় বাঁধবে দেশ। এই বীজ মন্ত্র নেইকি ঠাকুর এইথিপে আসছেন। দিস ইজ দ ওনলি সিমেন্টিং ফ্যাক্টর যাহা দ্বারা ভাঙ্গি যাইଥିବା ঘর ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ହବ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ହବ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦେଶ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ହବ, ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ वी डू। ଆଉ ଆମେ କେତେବେଳେ ଆମେ କରିପାରିବା? ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆମକୁ ବୀର ସାହସୀ ହେବାକୁ ହବ। ନହେଲେ କଣ ହୁଏ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଛି, ଆସାମରେ ବସିକି ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ
ଯେ ଅନେକ ହୁଏତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଥିବ, କୁକୁର ବିଲେଇ ବୁଲୁଥିବେ, ଠାକୁର ପାଖେ ଭୋଗ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମିଳିବେ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୋଟାଏ ନଥିବେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ବାରବାର କହିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏତେ ବଡ଼ କାୟା ଦେଖି ଖୁସି ହବାର କିଛି ନାହିଁ। অনেক গলত ঢুকে গেছে বলে সাফ হবে, তার মানে সফা হবে। সে কেমনি সফা হবে সে কথা পরপিতা জানাতি। অতএব এই সমস্ত কথা কহিবা ପାଇଁ সৎসঙ্গ ভাই সহজ, কিন্তু অন্তর ভিতরে ইয়াকু রখিকিরি চালিবা বড় কষ্ট। যেতବେଳେ ভুবনেশ্বর সৎসঙ্গ বিহার তৈরি হবার প্রসেস ହେଲା, সেতବେଳେ সৎসঙ্গ বিহারର ଗୋଟେ স্ট্রাকচার কেমিতি দেখাଯିବ সেটা তৈরি করিকি তাকু ব্যবস্থা করা হলা। সেইটা নেইকি শ্রী শ্রী বড়দাଙ୍କ পাখରେ থুয়া। সেতବେଳେ শ্রী শ্রী বড়দা তাকু দেখি কହୁଛନ୍ତି যে এটা কি, সেটু সে কହୁଛନ୍ତି এটা ভারতবর্ষর ସବୁଠୁ ହାଇଟରେ ଅଧିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର, ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅଛି না দূর শোনা। আমি কি এই বড়টা চাই? তোদের হৃদয়ের মধ্যে ঠাকুর কত বড় হয়ে উঠেছেন ওটা দেখতে চাই। তোদের বাড়ি এই বড় সৎসঙ্গ বিহারকে নিয়ে তোদের বাড়িগুলি কত বড় হয়ে উঠছে এটা দেখতে চাই। এই সৎসঙ্গ কেন্দ্রକୁ কেন্দ্র କରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନଟା କେତେ ବଡ ହୋଇ ଉଠୁଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଚାରିଆଟାରେ ଛାତ ପଡୁଛି କି? ଧରତା କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନିରୋଗ ଅବସ୍ଥା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଆନ୍ତରିକ ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦିଗ ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ମାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମର ଟିକେ ବି ଆପଣ ପାଖକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡିଂ ଇଜ ଦ ଏସେନ୍ସ ଅଫ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଆଜି ଯେ ଆମକୁ ଠାକୁର যে কথা কইলে যে এই মন্দির গুড়িক কোন হবো, এই মানস ভাই গান্ধী কীর্তনরে এগুলা কোন সেটা মন্দিরিত হবো, তোমার মন্দিরিত হবো মহাসঙ্গীত। তেণু সোর্স অফ নলেজ, সোর্স অফ যাজন, সোর্স অফ সার্ভিস, সোর্স অফ লভ এন্ড আফেকশন। মଣିଷ ତାର ଭଙ୍ଗାଗଡ଼ା ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ, ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବ, ପୋଷଣ ପାଇବ, ସେବା ପାଇବ, ଜ୍ଞାନ ପାଇବ, ସାଧନାର ମାର୍ଗ ପାଇବ। ଠାକୁର ଲେଖି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରଟା କଣ ହବ। ଯଦି ଅବଜେକ୍ଟ ଠିକ ନ ରହେ ତେବେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏଇଟା ଆମେମାନେ ବି ଦେଖିଛୁ, ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପହର ଦିନ ସେଇ ଭାଇ ଫୋନ କରିଥିଲେ ମତେ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଋତିକ ହେଇଛନ୍ତି ଅଜିତ ମୁଦୁଲି, ଯାହାଙ୍କର ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର ରୁମ୍ ଭିତରୁ ମାଉସୀ ମା ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 6 ଜଣରୁ 32 ଜଣ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ବସି ହେଲାନି, ସେଠୁ ଉଠିଗଲା ଜଗଦାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଚନ୍ଦନ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ। ଚନ୍ଦନ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଆଉ ବସି ହେଲାନି ଏବଂ କିଛି ଉତ୍ପାତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତା ଫଳରେ ଆମେ ଉଠିଗଲୁ ଗୁଟିଆ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ। ଗୁଟିଆ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଚାଲିଲା, ବହୁ ଦୀକ୍ଷା ହୁଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆମର ବିଶେଷତ୍ୱ ଇୟା ଥିଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ। ମୁଁ ଆସୁଛି ସେଇଠିକି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏଟା କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସ୍ପିରିଟ, କଣଟା ସେଇଠି ଥିଲା କଣଟା ଏଠି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଟିଆ ଭାଇଙ୍କ ଘର, ଚନ୍ଦନ ଭାଇଙ୍କ ଘର, ବୁଟିଆ ଭାଇଙ୍କ ଘରୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ଆସିଲା ନହେଲେ ତାଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଯିବା, ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଯିବୁ ବୋଲି ଡିସାଇଡ୍ କଲା ବେଳକୁ ମିଶ୍ର ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ତାଙ୍କର କାଜୁ ବାଦାମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଥାଏ, ତାଙ୍କ ଘର ଛାତ ଉପରେ। ତାଙ୍କ ଘର ଛାତ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମଉସା ପିଇସା ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଦଳ ବାନ୍ଧିକି ଏତେ ଲୋକ ମୋ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ କାନ ପଡୁଥିଲା, ଏଇ ଭାଇ ଲୋକାଲ ଟୋକା ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ଧରେ ଓଲ୍ଡଟାଉନ୍ ଅଛନ୍ତି, କପିଳେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ବରଗଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ବାବୁ ଜାଗା ମାଡ଼ିଦେବେ, ବିଦା କର। ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ ମଉସା ଆମେରିକାରୁ ଆସିବେ, ଆପଣ ଟିକେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବୁ ତାର ସେତେବେଳକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼େ 3ଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଉସୀମା ପାର୍କରେ ଦିନ 4ଟା ବେଳକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ନା ଆନନ୍ଦ ବଜାର କରିବାକୁ ପଇସା ଅଛି, ନା ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ନା ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ବାଜଣା ଥିଲା, ନା ମୃଦଙ୍ଗ ଥିଲା, ନା ଏତେ ଗୀତ ଜଣା ଥିଲା। କୁଇନ ଭାଇ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କୁଇନ ଭାଇ ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଭଜନ
ଓଗ ସୁନ୍ଦର ଅପରୂପ ପ୍ରିୟତମ କାବୁଲା ଭାଇ ଗାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଜଣେ ଅଧେ ଆମ ଗାଆନ୍ତୁ। ଏତିକିରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ। ପଇସାର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଗୌତମ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦେଲେ, ତା ଫଳରେ ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଲକେଟ, ବହି, ତ୍ରିପାଳି, ତ୍ରିଭେଣ୍ଟିନା ଆଣିକି ରଖା ହେଲା। ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ସେଠି ନେବେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଲା ପରେ ଏମିତି ଝରକା ପାଖରେ ସେ ବସିଥିଲେ, ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଥିରୁ ତାକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇତେ, ଦେଖେ ଆଜି ଏଇଟାରେ 2 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ସେଇଟାରେ ଗୋଟେ 6ଟା ବିକ୍ରି ହେଇଛି, 50 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି 2ଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଛି ଆମ ପାଖେ 200 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଆରେ ସେଇ ଗୁରୁ ଭାଇର ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଅଛି, ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଭୋଜି ହବ, ସେଇ ଭୋଜିରେ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଯାଉ, ଆମର ଭୋଜିକି ଭୋଜି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଟିକେ କାମ କରିଦେବା, ଆଉ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଆମ ମିଟିଂ କରିଦେବା। ମିଟିଂ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ତ ଗୋଟେ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଦରକାର, ତ ପଇସା ପଡ଼େ। ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇର ଭଉଣୀର ଯୋଉ ଭୋଜିଟା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଳ, ଯୋଉଟା ଭିତରେ ଆମେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କରିବୁ, ବସିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ। ରାଜେଶ ଭାଇ ହଠାତ୍ କହିଲେ, ମୋ ଘରେ କର, ଏମିତି ଦେୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ। ଛାତ ଟିଣ ପଡ଼ିଲା, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଧୁମା ଧୁମି କରିକି ସେ ଯୋଉ ତଳଟା ଯୋଉ ଦୁଲମୁସ ମାରିକି, ମୋର କାଲି ବେଳେ ମନେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେଟା କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଅନେକ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ସେଠୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥାର ସାରାଂଶକୁ ଆସୁଛି। ମୁଦୁଲି ଭାଇଙ୍କ ଘରେ, ଚନ୍ଦନ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ, ଗୋଟିଆ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ, ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଘରେ, ଆଉ ମାଉସୀମା ପାର୍କରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ରାଜେଶ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ନଗର କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଗଲା, ସେଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ବାଦ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମର ପ୍ରତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ସାପ୍ତାହିକ କେନ୍ଦ୍ର, ସେଦିନ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀକ୍ଷା ହୁଏ, ୱିଦାଉଟ୍ ଫେଲ୍। ଉଇନ ଭାଇଙ୍କର ମନେ ଅଛି, ମିତ୍ରଦା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଦା, ନା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଲେବୁଲରେ ତ ଆସୁଥିଲେ ଆମର ମହାପାତ୍ର, ଯୋଉ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନର କ'ଣ ତମ ଆଜ୍ଞା ଲୋକନାଥ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଆସୁଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ 2ଟା ରୁମରେ ରଖିକି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଲା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଗାଇଲେ ତାଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ହେଇନଥାଏ, ସିଏ ତରବରିଆ ହୋଇ ଦେଇକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିନି, ସେ ଦୀକ୍ଷା ରୁମରେ ବସିଗଲେ, କାଳେ ଆଉ କୋଉ ରୀତିକୁ ସେ ଜାଗାରେ ବସିଲେ ମୋ ଟାର୍ଗେଟଟା ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ତ ହେଇଗଲାଣି। ରୀତିକ ମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ନହେଲେ ସେମାନେ ମାଉସୀମା ଛକକୁ ଆସନ୍ତି, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ କୃପାନିଧି ବିଶ୍ୱାଳ, ବହୁ ରୀତିକୁ ନା କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ସବୁ। এই সমস্ত কথাটা ମୁଁ କୌଣସି ରୀତିଙ୍କ ନାଁ କହୁନି, କି ମୁଁ କୌଣସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ପଏଣ୍ଟ କହୁନି। ମୋ କଥାର ସାରାଂଶଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ସେଇଟା କ'ଣ ଜିନିଷଟା ଥିଲା ଯୋଉଟା ବାଦ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତିର ସେ ମାଉସୀମା ଛକରେ ଆପଣମାନେ କାବୁଲାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କାବୁଲାଇ କହିବେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ଗାଁକୁ ଯାଇଛି, ରବିବାର ତାର ଛୁଟି ଅଛି, ସେ ଗାଁରେ ନ ରହିକି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲା। ସିଏ ମାନେ ରାଜମହଲ ଛକରୁ ତାର ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି ସାଇକେଲ। ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି କହୁଛି, ଯାହା ହଉ ଭାଇ ଦାଦା ଆସିছে, ନା ଦାଦା ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲେ। କହିଲା, ଭାଇ ମତେ ମୋ ଗାଁରେ ବି ରହିପାରିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି, କେମିତି ଟିକେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋର ଗାଁ, ସେଇଟା ବୋଧେ ମତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। କଣଟା ଥିଲା ବୁଝନ୍ତୁ। ଯାହା ଠାକୁର ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କର କିଛି ନଥିଲା। ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠୁଥିଲି, ଆକାଶର ସେ ନୀଳ ଆକାଶର, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଜାଗରଣୀ ଡାକି ଡାକି ଆମମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠଉଥିଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ହୁଏତ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କଲା ପରେ ଦାନ୍ତ ଘଷେ କିଶୋରୀ ପାଗଳାର ବାଡ଼ିରେ, ଜଳଖିଆ କରେ ଅନ୍ତାର ଘରେ, ତାପରେ କାହାର କାହାର ଘର ଆସି ପୁଣି 9ଟା ବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାରି ପୁଣି ନିଜର କର୍ମଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରେ। କେହି ନଥିଲେ, କିଛି ନଥିଲା, ମା ଗୁଣ୍ଡାଏ ଗୁଣ୍ଡାଏ ଖାଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ। ସେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଭାତ ଆଉ ଡାଲିର ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇ 18 ଘଣ୍ଟା, 12 ଘଣ୍ଟା, 14 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ଆମ ପାଖରେ କେବଳ ଥିଲା କୀର୍ତ୍ତନ, କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତନ। ସେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣମୟ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଠାକୁରଙ୍କ ୱାର୍ଡ ନଥିଲା, ଧନ ଧାନ୍ୟ ନଥିଲା, ଟଙ୍କା ପଇସା ନଥିଲା, ଖାତିର ନଥିଲା, ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ପୋଷଣ କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଛି ନଥିଲା। ଥିଲା ଆନନ୍ଦ, ଥିଲା ଜୀବନର ଜୀବନ। ଆଉ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବୋଧେ ଅଂଶ କି କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେଇ ଆତ୍ମା। ଆଜି ହୁଏତ ଟିକେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଟିକେ ରଖିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନହେଲେ ବି ଅନ୍ତତଃ ଏଇଠି କାନ୍ଥରେ ଛୋଟିଆକିରି ହଉ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମୋର ଏଇଟା ଅନୁରୋଧ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କରି
ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରୁ ସବୁ ହଉଛି। କିଛି ଆମ ଯୋଗୁଁ ହଉଛି, ଯିଏ ଭାବୁଛି ସେ ମୂର୍ଖ। ଯିଏ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମ ଯୋଗୁଁ ହଉଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର କଣ କରୁଥିଲେ କିଛି ଲୋକ କହି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ମୋର କ୍ଲିୟର କଥା କହୁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଋଷିଙ୍କ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା, ଏଇଟା କାହାରି କିଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଋଷିଙ୍କୁ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଥିଲେ ଯେ ଜଗତ ପାଖରେ ସେଇ ସତ୍ୟଟାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆକାରରେ ତିଆରି କରିଦେଇ ଯାହାର ଛାୟା କଳ୍ପଟା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ତ କର୍ମ କଳା ଇଏ ସିଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ସେଠିକି ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏଇଠୁ ଯୋଉମାନେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବି ଏଠୁ ତିଆରି ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଯୋଉମାନେ ହେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇରେ ଯୋଉମାନେ ହେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପୁନେରେ ଯୋଉମାନେ ହେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦେଓଘର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ସରେ ଯୋଉମାନେ ହେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ବିନାୟକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଉଛି, ତାପସ ସାହୁ ଲେଖା ହେଉଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାଁ, ୟୁ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ମାଉସୀମା ସତ୍ସଙ୍ଗ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇବ, କ'ଣ ତ ମାନ ଭିତରେ ଅଛି, ଭଲ କି ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ଆମର ଯୋଉମାନେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର କର୍ମୀ, ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଆଜି ନିଜର ଝାଳ ରକ୍ତ ଦେଇକି ଏସବୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଭଲ କି ବୁଝନ୍ତୁ। ପୂଜନୀୟ ଶୁଭଦା କ୍ଲିୟର କରି କହିଗଲେ, ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅବଜେକ୍ଟ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ତମମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଯାଜନ ଆଣ୍ଡ ଦୀକ୍ଷା। ତା ମାନେ ଆମକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ସେଇ ମୂଳକୁ, ଯୋଉଟା ଅରିଜିନାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉଠି ଯାଜନ ଦୀକ୍ଷା, ଲୋକ ସେବା, ଗୁରୁ ଭାଇର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଛିଡ଼ାବା, ଏଇ ସମସ୍ତ ଇଷ୍ଟ କର୍ମଟାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉଠି ହାଲକା ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଠି ଆମକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ଯାହା କିଛି ବାକି କରୁଛୁ, ବାକି ଏଇଠି ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବାକି ଯାହା କରୁଛୁ ସେଇଟା ସମ୍ଭାଳିବ ତ? କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କିଛିକୁ ଠାକୁର ଯେ ଯେମିତି ପାବନାରୁ ଆସିକି ଦେଓଘରରେ ଯେ ବିରାଟ ଜିନିଷ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ଗଲେ, ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଆର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା, 10 କୋଟି ଦୀକ୍ଷା ଆଣିକି ମତେ ଦିଅ। ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଇଫର ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଦେଖନ୍ତୁ, ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନି, ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଶୋଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଇଫର ତାର ଯୋଉଗୁଡାକ କି ପଏଣ୍ଟସକୁ ଆପଣ ଲିଙ୍କ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଯାହା ଚାହିଁଥିଲେ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ଅଛି, ତା ଭିତରେ କିଛିଟା ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ସେ ଗ୍ୟାପଟାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ କରୁଛି ନ କରୁଛି ଆମେ ଜାଣୁନା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ ଡିପି ୱାର୍କକୁ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଦେଖିଲୁ, ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିକୃତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଜନ ଦ୍ୱାରା ପୁନରାୟ ଫେରି ଆଣିବା। ତା ମାନେ ଯାଜନ again we come to jajan, without jajan is there any dp work? jajan को बात dp work ର ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ଯାଜନ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ନବା, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟାକୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ନବା, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା। ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରର ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାନେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର କରିଦେବା, ଇଟା ବାଲେ ଗୋଟେ କରିଦେବା, ଘୋଘା କରିଦେବା, ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଦେବା, ଖାଇଦେବା, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ମାନେ ବହୁ ଜାଗାରେ କରିକି ଆସିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀ ବରଦାନ ଠାକୁର ଜଷ୍ଟ ଠାକୁର ଏଇ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ହେଇନଥାଏ, ସେତେବେଳେ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଭାରି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଏ। ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବୁ, କଲିଂ କରିବୁ, ରାତି ଅଧା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଛାତ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାପରେ ଆଉ ସେଇ ରକମର ଇଷ୍ଟକର୍ମର ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଏ ନା। ଓଲଟା ଦେଖାଯାଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ହୋଲ୍ଡ କରି ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ହାସଲ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଟିଳ କୁଟିଳ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦି ଡେ ଗୁଡେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ସ। ଠାକୁର ହସି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି আবার কেন করবে? বুঝছেন কথাটা? ইষ্টতন্ত্রী না হলে তুই বৃত্তিতন্ত্রী হবি। ওর কথার সারাংশটাକୁ নিন। ଠାକୁରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ଆମକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗତ ହେଲା ପରେ ସୁଭଦା କ୍ଲିୟର କରି କହିଲେ, ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟେୟ କରିକି ଧରି ରଖନ୍ତି, ନୂତନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କୋଉ ବାରରେ ହେଉଛି ଭାଇ? ସୋମବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରେ ଯେମିତି ଏଠି ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଦୀକ୍ଷା ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପୁରୁଣା ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବୋର୍ଡର 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିକି ଦେବେ। ସେମାନେ ଡିପି ୱାର୍କ କରିକି ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆସୁନଥିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ, ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିବେ। ଆପଣ ଯାଜନ କରିବା ପାଇଁ ଏମ୍ ଭାଇକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଅବିନାଶ ଭାଇକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତନୁ ଭାଇକୁ ଡାକନ୍ତୁ,
କୁଇନ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ଡାକ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଯାଜନ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉଠି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଲୋକର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବା ଯାଜନ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିଜ୍ଞ ବା ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ୍ନ ଲୋକକୁ ଡାକିବେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ, ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ କାମଟା ଆମର ପ୍ରାଣ ହୁଏ, ଯୋଉଠି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା ରହିଲା, ଯୋଉଠି ଚରିତ୍ର ରହିଲା, ଯୋଉଠି ଆପଣ ସତ୍ ଭାବରେ ଠାକୁର ଜିନିଷ କଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଝାଳ ରକ୍ତ କରି ଯୋଉ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଜିନିଷ ତାଜମହଲ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତା ନ ହୁଏ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୁଏତ ଘିନି ଆଣିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ସେ ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ବି ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିବେ ଯେ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଜିରୋରୁ ଉଠେଇକିରି ଏଇ ବାଟ ଯାଏ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ନିଜର ଜୀବନ ଭିତରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଖାଲି ଏଠି ଆସି ବାଡ଼ିଦେଲେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ ପଳେଇଲେ ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟାଏ ବି ଗୁରୁ ଭାଇ ଯୋଉମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଟାଇମ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଗୁରୁ ଭାଇ କେହି ତଳେ ନାହିଁ, ସବୁ ଡେଭଲପ କରିକି ଅଛନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଲଜିକ ଯୋଉ ବେସଟା ଦେଇଗଲେ, ଯୋଉ ସୂତ୍ରଟା ଦେଇଗଲେ, ଇଷ୍ଟକର୍ମ କର କର୍ମଫଳ କଟିବ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟବାଦୀ ଯିବ, ପରଚର୍ଚ୍ଚା ପରନିନ୍ଦା କରନି ଦାରିଦ୍ର୍ୟବାଦୀ ଯିବନି, ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ଭୋଗ ଚାଲିଯିବ, ଯୋଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ କଥା ଦେଇଛ କଥା ରଖ। ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଏଇଥର ଚଳୁଥିଲୁ। ବିଧି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧିଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ଖାଲି ଫଟୋ ବସେଇଲେ ହବନି। ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ଚାଲୁଥାଉ ତାହେଲେ ଏଇଠି ବୈକୁଣ୍ଠ ଭଳି ହେଇଯିବ, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷଟା ହେଇଯିବ। ଏତିକି କହି ସମସ୍ତ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ସମସ୍ତ ବନ୍ଦେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ସଦା ଅବିନାଶ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦେବରାଜ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ।